بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جی دیسی ڈیرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیریت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ڈیر و رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ 2021 کی قربانی کی بات ہے، میرے پاس قربانی والا بکرا نہیں تھا۔ عید سے ایک دن پہلے ادھر ہمارے نزدیک ہی ایک منڈی لگتی ہے، منی منڈی لگتی ہے صرف قربانی کے دنوں میں، اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، پکی منڈی نہیں ہے۔ تو ادھر میں گیا ہوں تو ایک وپاری کے پاس بکرا تھا جو مجھے پسند آیا۔ میں نے اپنے بجٹ کے مطابق جو خریدنا تھا تو وہ 40,000 کا میں نے اس سے خریدا۔ بکرا خرید کر گھر لایا ہوں تو مجھے ایک عجیب سا یہ لگ رہا تھا کہ میں جس علاقے میں رہ رہا ہوں، کھلی چراگاہیں ہیں، کھلے کھیت ہیں، زمینیں ہیں، ایک چھوڑ کر اگر بندہ 10 بکرے بھی تیار کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم قربانی پر جو ہے نا وہ پیمنٹ لے کر بکرا قربانی کرتے ہیں، یا کوئی اور بڑا جانور بھی وہ پیمنٹ لے کر قربانی کریں، تو پھر ہمارا ادھر جنگلوں میں دیہاتوں میں رہنے کا کوئی مقصد فائدہ نہیں ہے۔ خیر، اس سال تو وہ قربانی کی، لیکن نیکسٹ سال کے لیے میں نے دل سے تہیہ کر لیا کہ اگلے سال جو قربانی دوں گا وہ میں اپنے گھر کا بکرا دوں گا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے کیا کام کیا کہ میں نے بکریوں کی طرف تھوڑا اپنی دلچسپی لینی شروع کر دی، یوٹیوب پر ویڈیو دیکھنی شروع کی۔ پھر اسی طرح میں نے ایک بکری لی، وہ چلو ایک الگ ٹاپک ہے، بات کرتے ہیں قربانی والے بکروں کی۔ تو نیکسٹ جو ہے نا اس سال جو ہے نا وہ جولائی میں قربانی ہوئی تھی 2021 میں، ابھی ڈیٹ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن مہینہ جولائی کا تھا۔ پھر آگے جب 2022 کی قربانی وہ بھی جولائی میں ہی ہونی تھی، تو اس کے لیے میں نے کیا کام کیا ہے کہ میں نے دسمبر میں پرچیزنگ کرنی شروع کر دی ہے۔ میں نے دل میں تہیہ کیا ہے کہ اگلی قربانی پر انشاءاللہ میں بکرا جو گھر کی قربانی کروں گا وہ بھی اپنا ہوگا، اور ساتھ میں جو ہے نا وہ سیل بھی کروں گا۔ میں نے بعد مختار کے 3 بکرے خرید لیے ہیں، دسمبر اور جنوری کا غالباً مہینہ تھا ان میں سے۔ تو 3 بکرے میں نے خرید لیے ہیں، 2 بکرے میں نے خریدے ہیں 18,000 کے کھیرے بکرے تھے، اور ایک خریدا ہے میں نے 12,500 کا۔ یقین کریں، جو دوست کہتے ہیں کہ گوٹ فارمنگ میں فائدہ نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہوتا ہے، اگر بندہ ایک مصمم ارادہ کر لے تو میں کہتا ہوں کہ کامیاب ضرور ہوتا ہے بندہ۔ تو یہ 3 بکرے میں نے لیے ہیں، ابھی میں نے قربانی تک تقریباً 6-7 مہینے ابھی پڑے ہوئے تھے، ان کی میں نے اچھی جو ہے نا کیئر کی، ان کو خوراک کے حوالے سے، باقی دانہ ونڈا اس کے متعلق میں اتنا جانتا نہیں تھا کہ بکروں کو کیا کھلانا چاہیے۔ یہ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ دیکھ کر جو ہے نا میں ان کو جو چیز مجھے اچھی لگے، آسان لگے، وہ میں ان کو کھلاتا رہا ہوں۔ تو بات مختصر یہ ہے کہ اگلی قربانی پر جب 2022 کی قربانی آئی ہے تو الحمدللہ وہ 3 بکرے میرے گھر کے تھے، جن میں سے ایک بکرا میں نے خود ابھی قیمت خرید میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 36,000 کے 2 میں نے لیے ہیں، 12,500 کا ایک لیے ہے، 3 بکرے تھے۔ ابھی وہ جو 36,000 کے 2 لیے تھے وہ 2 دانت ہو گئے ہیں قربانی سے پہلے، اور جو میں نے لیا تھا 12,500 کا وہ 2 دانت تو نہیں ہو سکا، لیکن صحت میں ان سے بھی بہتر تھا۔ تو ابھی کیا ہے کہ میں نے ایک بکرا تو گھر کے لیے نامینیٹ کر دیا ہے کہ اس کی قربانی میں نے گھر کرنی ہے، باقی جو 2 بچے تھے، اور اس کے علاوہ میں نے تقریباً 18 بکرے اس عید قربان پر میں نے سیل کیے ہیں، جو میں نے قربانی سے مہینہ پہلے 10-15 دن پہلے منڈیوں سے لاتا تھا، ادھر آ کر اپنے علاقے میں وہ سیل کرتا تھا۔ تو اس طرح میں 3-4 بکرے لے کر منڈی میں جب گیا ہوں تو وہ جو میں نے گھر کا پالا ہوا تھا، جو گھر کے 2 پالے ہوئے تھے کیونکہ تیسرا تو گھر نے دینا تھا، ابھی وہ جو 2 تھے ان میں سے جو وہ میں نے 12,500 کا لیا تھا وہ ابھی تک کھیرا تھا،
वो 2 दांत नहीं हुआ था, लेकिन गाहक सारे उस पर जो है ना वो टूट कर पड़ते थे, क्योंकि वो सेहत के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत था। तो जब देखते थे कि ये अभी खीरा है तो गाहक छोड़कर आखिरकार ईद से एक दिन पहले वही बकरा 32,000 का सेल हो गया है, खीरा होने के बावजूद भी। देखें कि 6-7 महीने में 12,500 का मैंने लिया और 32,000 का वो सेल हो गया है। इसी तरह दूसरा जो बकरा था मैंने 18,000 का लिया था, वो 39,000 में सेल हुआ है। उसके अलावा बाकी जो मैंने 18 बकरे मंडियों से लाकर इधर अपने इलाके में सेल किए हैं, उनसे भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। ताकि मैंने उस कुर्बानी पे 3 जो ना वैड़े और वैड़ियाँ ये भी सेल किए हैं कुर्बानी वाले, वो भी मैंने पेमेंट लिए हैं कुर्बानी से पहले, महीना 1.5 महीना पहले लिए हैं, फिर उसके बाद कुर्बानी पर उनको सेल कर दिया। ताकि एक वैड़ी ऐसी थी कि जो मैंने एक रात मेरे पास रही है, एक दिन मैं लाया हूँ, दूसरे दिन उसकी गाहक पड़ गए, 18,000 रुपये मुझे वो प्रॉफिट दे कर गई है। इसी तरह जो है ना वो जो बकरे मैं ख़रीदता रहा हूँ, उसमें से किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से 15,000, इवन कि किसी जानवर से मुझे नुकसान नहीं हुआ है। अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ वो मैंने सेल किए हैं 2022 की कुर्बानी पर। तो उसके बाद मेरे जो है ना वो जो मैंने मेहनत की थी वो मेरे पल्ले पड़ गई है। मुझे और जो है ना आगे बढ़कर ये काम करने का एक हौसला मिल गया है। तो उसके बाद मैंने फिर ये 2-4 बकरियां रखनी शुरू की हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हर कुर्बानी पर मेरा यही काम होता है कि मैं कोशिश करता हूँ, और इस साल भी ये अभी अगर आगे जो 2025 की कुर्बानी आएगी इंशाल्लाह, उसके लिए प्रोग्राम है, इंशाल्लाह पक्का प्रोग्राम है कि ये अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कुर्बानी वाले बकरे वो मैं ख़रीद लूँगा। अभी 3-4 घर के हैं जो अपनी बकरियों के बच्चे हैं, बाकी जो है ना वो कोशिश करूँगा कि 8-10 जितने भी मेरी हैसियत हुई वो मैं ख़रीद के अगली कुर्बानी के लिए तैयार करूँगा। तो इसलिए ये बात करने का, आपको बताने का सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद है कि जो दोस्त ये समझते हैं, कमेंट्स करते हैं कि ये काम मुश्किल है, हो नहीं सकता है, तो मेरे भाई इसके लिए अगर आप एक इरादा कर लेते हैं, पुख्ता इरादा कर लेते हैं कि ये काम मैंने करना है, तो दुनिया का कोई काम इंसान के लिए मुश्किल नहीं होता है। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि मेरे इलाके में ऐसी जगह मौजूद हैं, चरागाहें मौजूद हैं, तो आप ज़रूर इन पर काम करें, चराई पर पालें। आखिरी दिनों में या ये सर्दियों के दिनों में इनको जो है ना वो दाना वंडा खिलाएँ, और इंशाल्लाह ज़रूर आप प्रॉफिट में जाएंगे। किसी चीज़ में कोई नुकसान नहीं होता है अगर उसको जो है ना वो मेहनत से, शौक़ से पाला जाए, उसको तैयार किया जाए, तो बंदा जो है ना वो कुर्बानी, अभी इस साल जो कुर्बानी हुई है, इस साल ये सूरत हाल थी। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह घर का अपना बकरा था वो कुर्बान किया है, और उसके अलावा एक बकरा और भी था जो कि तकरीबन 23,000 प्रॉफिट के साथ मैंने सेल किया है, वो क्योंकि मैं मंडी से लाया था। इसलिए क्या होता है कि इस साल को जो कुर्बानी हुई है, आखिरी दिन जानवर मंडियों में से शार्ट हो गए थे। जानवर, ना बड़े जानवर ना बकरा, जो है ना वो मिलना मुश्किल हो गया था। इसलिए जो है ना कुछ गाहक ऐसे कि जो खाली जो है ना जानवर लिए मंडियों से वापस गए हैं। तो ये कोई कोई साल होता है, अच्छा सीज़न लगता है, तो इस पर कोशिश करें, ट्राई करें। जो मेरे दोस्त भाई बेरोज़गार घर में बैठे हुए हैं, किसी काम की तलाश में हैं, या वो हार्ड वर्क नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत मशक्क़त वाला काम नहीं कर सकते हैं, मज़दूरी वगैरह नहीं कर सकते हैं, वो इस काम पे आ जाएँ। पैसे का बंदोबस्त किसी से वक्ती पकड़ लें अगर पास नहीं है, नहीं तो कोई ऐसा घर में जानवर है जो कि मतलब अभी आप समझते हैं कि इससे कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसको सेल करके बकरे ले आएँ, ईद कुर्बान के लिए तैयार करें, तो इंशाल्लाह ज़रूर प्रॉफिट होगा। उम्मीद करता हूँ कि जी ये मेरी शॉर्ट सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर कर दें। जिन दोस्तों बहनों भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने की बात।